ہو کہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی جنتی ہو رہا ہے، تو وہ امام حسین جو نے اپنا ایمان نہیں قیامت تک کے دین کو محفوظ لوگوں سے کہتے ہیں بھائیو آپ سے اردو نہ مٹے گی، کیوں؟ جن کے بیٹھے ہوئے اونٹ تم اٹھا نہ سکے اردو کو تم کیسے مٹا گئے؟ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، وہ ولی کا، وہ کتے کا نام ولی لوگ لے رہے ہیں، اس کتے کا نام ابن عباس تفسیر میں ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ابن عباس تو اپنی جگہ رسول اللہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ ارے جب اللہ نے فرمایا تو پھر کون رک سکتا ہے؟ لیکن میں پوچھتا ہوں، او کتے تو کتا ہے لیکن تو اتنا مذکور کیسے ہو گیا؟ تو گویا کہ ہمیں جواب مل رہا ہے، کتا کتا ہی ہے لیکن نسبت ہو گئی ہے اللہ کے دوستوں سے، تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، حدیث بھی بیان کر رہی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اصحاب کہف کون ہے؟ اب ذرا اس پر تھوڑی توجہ، وہ اصحاب کہف کون ہے؟ وہ آل رسول نہیں ہے۔ اصحاب کہف یعنی سید الانبیاء کی اولاد میں سے، رسول اللہ کی اولاد میں سے نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے امتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، خاص بات اگر آپ کے دماغ میں آئے تو مطلب میرا آنا کامیاب ہو گیا اور رات کے اتنے دیر تک آپ کا بیٹھنا کامیاب ہو گیا۔ ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ولیوں کا کوئی تمہیں غدار بنانے آئے، تمہارے بچوں کو غدار بنانے آئے تو قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھنا، تفاسیر کے حوالے ذہن میں رکھنا۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں اصحاب کہف کون تھے؟ وہ نوجوان تھے، ان کی تعداد چند تھی، اگر وہ 4 تھے تو قرآن کہتا ہے 5واں ان کا کتا تھا، اگر وہ 6 تھے تو چھٹا، اگر وہ 6 تھے تو 7واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال لوگ ان کی تعداد میں اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیں تعداد سے غرض نہیں، لیکن وہ چند نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے، وہ اپنا ایمان، توجہ کرنا، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ تو ان ولیوں کی یہ شان ہو گئی، کتا ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا تو خدا نے اس کتے کو بھی جنتی بنایا، ان کی شان بیان کی، لیکن وہ اولاد عیسیٰ نہ تھے، وہ اولاد مصطفیٰ نہ تھے۔ اب اندازہ کریں، جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ جائے تو ان کی یہ شان ہو، ان کی یہ شان ہو کہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی جنتی ہو رہا ہے، تو وہ امام حسین جو نے اپنا ایمان نہیں قیامت تک کے دین کو محفوظ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ قیامت تک دین محفوظ کرنے کے لیے غار میں نہیں چھپا، میدان میں آ کے بچہ بچہ قربان کر گیا۔ اس حسین کی شان کیا ہوگی اور ان حسینیوں کی شان کیا؟ جس غریب نواز آل رسول نے اپنا ایمان نہیں 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے کے لیے انا ساگر کے کنارے پر بسیرا کیا، اس غریب نواز کی شان کیا ہوگی اور غریب نواز کے ماننے والوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی، جسے ہم قادری غوث اعظم کہتے ہیں، غوث الثقلین کہتے ہیں، نجیب الطرفین کہتے ہیں، کون غوث اعظم؟ حضرت خضر کہتے ہیں سابقہ نبیوں کی امت میں عبد القادر جیسا ولی پیدا نہیں ہوا اور امت محمدیہ میں قیامت تک پیدا نہیں ہوا، جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے، کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے۔ واہ واہ۔ میری عادت نہیں کہ میں ہر 2 جملے میں کہوں کہ بولو سبحان اللہ، میری عادت یہ آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اللہ والوں کی بات سن کے چپ رہتے ہیں یا بولتے ہیں۔ کیا کہنے امام اہل سنت؟ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ واہ، توجہ ہے، توجہ ہے عبداللہ پور والوں، امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تیرا طفل ہے، کتب پور والوں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تیرا طفل ہے، اجیتا پور والوں
उरई से आने वालों, कालपी शरीफ से आने वालों, वाह वाह, गिरद नवाज से आने वालों, फजले रहमान गंज मुरादाबादी की नगरी से आने वालों, वाह वाह, क्या कहने, जो तेरा तिफल है, तिफल कहते बच्चे को, तवज्जो है, कौन है? बच्चा। बच्चा, बच्चा 1 मिनट का भी हो सकता है और बच्चा 10 साल का भी हो सकता है। तवज्जो है आपकी? इसको कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी। वाह वाह, क्या तवज्जो करना, क्या है? जो तेरा तिफल है, यानी बच्चा है, 1 मिनट का है या 10 साल का है। बच्चा कब तक बच्चा रहता है? जब तक वो बालिग नहीं हो जाए, वो बच्चा ही रहता है। सही है ना? वो बच्चे। जो तेरा तिफल है, किसका? या गौस पाक, जो आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा है, यानी आपके घर में जो आपकी औलाद है, तिफल है, कामिल है या गौस। वाह वाह, मतलब वो क्या है? वली कामिल है, पैदा होते वो वली है, क्योंकि वो पैदा हुआ वलियों के सरदार के घर में। वाह वाह, बेशक बेशक। जो तेरा तिफल है, यही बात समझने की होती है, वरना हदायत की बख्शिश तो लिखी हुई है ना? अगर आप उसी में पढ़ के समझ सकते थे तो मियाँ को और मियाँ की टीम को इस जलसे को मुनक्किद करने की जरूरत नहीं थी। किताब और खिताब का फर्क यही है कि किताब समझे या न समझे, लेकिन खिताब समझ में आना चाहिए। तो तवज्जो है आपकी, जो तेरा तिफल है, तवज्जो, समझ में आती है बात? मैं जब भी गुजरात वगैरह में ये शेर पढ़ता हूं तो लोगों को कहता हूं अगर मैं यूपी में पढ़ता तो लोग चुप न रहते, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यूपी वालों का भी ज़ौक़ अब उस तरह नहीं रह गया जो लखनऊ और दिल्ली का पहले मशहूर था। या ऐसा हुआ कि यूपी के अंदर इल्म कम हो रहा है कि लोग उर्दू से नाबलद हो रहे हैं। मुझे हैरत है लोगों से, अल्लाह अकबर, कितनी हैरत करूं आप पर कि लोग हिंदी फिल्में बनाते हैं मगर गाने उर्दू में गाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो लज्जत उर्दू में है वो किसी जबान में। बेशक बेशक। और आप उर्दू से दूर भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? और एक बात बताऊं, उर्दू मौलवी साहब ने नहीं बनाई, ये उर्दू अमीर खुसरो, बंदा नवाज के सुदरास और मखदूम सिमना ने अपनी कोशिशों से मारी से वजूद में ला। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए हम लोगों से कहते हैं भाइयों आपसे उर्दू न मिटेगी। क्यों? जिनके बैठे हुए ऊंट तुम उठा ना सके, उर्दू को तुम कैसे मिटा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज। अब भी 15 अगस्त आता है तो लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा फौला ने लगाया था। मैंने कहा आज तक इनकलाब ये उर्दू का लफ्ज है, दूसरी जबान में कोई इसका बदल नहीं ला सका। जब बदल नहीं ला सका तो नेमुल बदल कैसे ला सकता है? तो लेकिन मैं यूपी में तकरीर कर रहा हूँ, मुझे इसका ख्याल है, हालांकि मैं कोई अल्लामा फहामा व मुहक्किक नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन तवज्जो करें, जो तेरा तिफल है, बहुत अहम बात करने जा रहे हो, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौर, वो कामिल वली है, वो हर एतबार से कामिल है। तुफैली का लकब वासिल है या गौस। अब जरा सुनते जाएं, तुफैली का लकब यानी जो आपका तुफैली हो जाता है वो खुदा का वस्ल पा जाता है, वो खुदा का कुर्ब पा जाता है। अब फिर सुने, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लकब वासिल है या गौस। कोई साइल हो, कोई सालिक हो, कोई सालिक हो या वासिल या गौस। अब तशरीह नहीं करता इसलिए कि खानकाही बात आ गई है, इसको किसी खानका पर छोड़ते बयान करने के लिए, लेकिन सुन ले, कोई सालिक है या वासिल या गौस। सिर्फ तशरीह करने की बजाय उसका मतलब बता देता हूं। सालिक कहते हैं विलायत की तलब में चलने वाले को, और वासिल कहते हैं अल्लाह तक पहुंचने वाले को। अब कह रहे इमाम अहले सुन्नत, कोई सालिक है यानी अभी चल रहा हो विलायत के रास्ते पे, या वासिल या गौस, अल्लाह तक पहुंच चुका हो, वो कुछ भी है, 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 तेरा साइल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, सुभान। कुछ भी अभी चल रहा है या पहुंच चुका है, कुछ भी है, तेरा साइल है, तेरा भिखारी है, तेरा मांगता है या गौस। अब आप मुझे बताएं, जिसके दर पे वली मांगता हो उस अब्दुल कादिर जीलानी का ये मकाम है, तो उनके बाप दादा हसनैन करीमैन की
سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ سبحان اللہ بہت بہترین واہ واہ سبحان اللہ توجہ کر پھر سنیں جب طفل کامل ہے توجہ طفل یعنی جب غوث پاک کے گھر کا بچہ کامل ہے تو جو ان کا باپ علی ہو وہ کتنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری